لاہور کے علاقے ملت پارک میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سینئر کرائم رپورٹر احمد علی۔ جی بالکل، لاہور کے علاقے ملت پارک میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق خفیہ اطلاعات پر نیشنل بینک کالونی میں 2 مشتبہ ملزمانوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا، جہاں ملزمانوں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر فرار ہونے کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی اور تعقیب کے دوران ایک ملزم موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ دوسرا ملزم مبینہ طور پر اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ فرار ملزمان کی شناخت رضوان کے نام سے ہوئی اور اس کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ایس پی اقبال ٹون سدرا خان کے مطابق گرفتار ملزمان ڈکیتی، سنیچنگ اور جھپٹے مارنے سمیت 93 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ ملزم کے قبضہ سے پستول، موبائل فون اور ایک عدد موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ زخمی ملزم کی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایس پی اقبال ٹون نے ایس ایچ او ملت پارک نعیم سلطان اور پولیس کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کی جانوں اور مال کی حفاظت پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ جی قواعد ضابط کی خلاف ورزی یا سیاسی پریشر، چیف ایگزیکٹو لیسکو نے ایس ای سینٹر سرکل اور ایکسین اوکاڑا کو معطل کر دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف لاہور امجد ہاشمی اپنی رپورٹ میں۔ جی بالکل، لیسکو ہیڈ آفس سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق لیسکو چیف ایگزیکٹو محمد رمضان بٹ نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ایس سی سینٹرل سرکل جمشید زمان کو فوری طور پر معطل کر کے آپریشنل ڈائریکٹوریٹ ہیڈ کوارٹر سے اٹیچ کر دیا، جبکہ ان کی جگہ راؤ کامران شوکت کو سینٹرل سرکل کے مینیجر آپریشن کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ اسی طرح اوکاڑا ڈویژن کے ڈپٹی مینیجر آپریشن شاہزے بھٹو کو معطل کر کے ان کی جگہ عرفان علی مسعود کو ڈپٹی مینیجر آپریشن اوکاڑا ڈویژن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ اس حوالے سے چیف ایگزیکٹو لیسکو رمضان بٹ کا کہنا تھا کہ لیسکو میں شفافیت، احتساب اور میرٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ تمام افسران اور ملازمین قواعد و ضوابط کی مکمل پاسداری یقینی بنائیں۔ عوام کو بہترین اور مؤثر خدمات کی فراہمی لیسکو کی اولین ترجیح ہے۔ السلام علیکم، اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبر کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور متھلو ایس ایس پی گھوٹکی محمد انور کھیتران کے ہدایات پر جوائنٹ پیشن ناصر کے اشتہاری اور روپوش ملزمان کے خلاف پولیس کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ تھانہ سیکشن گھوٹکی، تھانہ سرحد پولیس اور آئی ٹی ونگ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اغوا کیس میں مطلوب 2 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ میرپور متھلو گھوٹکی پولیس کے مطابق ایس ایچ او اے سیکشن عبدالوحید بھٹو، ایس ایچ او سرحد بخت علی عباسی اور انچارج آئی ٹی محمد عامر ارائی نے خفیہ اطلاع پر لنک روڈ قادرپور کے قریب جادے والی کوہی میں کارروائی کی۔ اس دوران پولیس مقابلے کے بعد 2 ملزمان جتوئی ولد بگو شر اور دادن عرف پرو ولد آچر شر کو 2 غیر قانونی پستولوں سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان نے 23 جولائی کو سردار جہانگیر شہریار شر کے اغوا میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یاد رہے کہ اغوا ہونے والے سردار جہانگیر شہریار شر کو گھوٹکی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بحفاظت بازیاب کر لیا۔ پولیس نے گرفتار ملزمان اور فرار ہونے والے ساتھیوں کے خلاف تھانہ سرحد میں مقدمہ درج کر لیا، جبکہ ملزمان سے برآمد ہونے والی غیر قانونی اسلحہ کے تحت سندھ آرمز ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات بھی قائم کر دیے گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں بارکھان سے۔ چیئرمین میر سمیع زرکون کے زیر اہتمام والی بال ٹورنامنٹ کا شاندار اختتام ہو گیا ہے۔ فائنل میں کمال 11 نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد رمضان 11 کو شکست دے کر چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی خان خیرو خان تھے، جنہوں نے فاتح اور رنر اپ ٹیموں میں ٹرافیاں، انعامات اور تعریفی اسناد تقسیم کی۔ تقریب میں چیئرمین میر سمیع زرکون، علاقے کے معززین، نوجوانوں، کھلاڑیوں اور کھیلوں کے شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا ہے کہ کھیل نوجوانوں میں نظم و ضبط، اتحاد، بھائی چارے اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ شرکاء نے کامیاب ٹورنامنٹ کے انعقاد پر منتظمین بالخصوص چیئرمین میر سمیع زرکون کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے مستقبل میں بھی ایسے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مزید مواقع میسر آ سکیں گے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابو گھوٹکی
घोट की आदतपुर मुबैना कारोकारी तनाज़ा दोबारा शिदत अख्तियार कर गया। हमले में नौजवान शदीद जख्मी, लड़की भी जख्मी। मुतासा अफरीक का मुकदमा दर्ज न होने का इल्ज़ाम। आदतपुर के नवाही गाँव असमत खान कुलाची में मुबैना कारोकारी तनाज़ा एक बार फिर शिदत अख्तियार कर गया। मुतासा अफरीक के मुताबिक मुसल्लह अफराद के मुबैना हमले में एक नौजवान शदीद जख्मी जबकि एक कमसिन लड़की भी जख्मी हो गई। मुतासा अफरीक का कहना है कि मुबैना कारोकारी इल्ज़ाम का सामना करने वाली माई सीमा कुलाची अपने मामू फरमान अली, सुबहान अली और पीर बख्श के घर पनाह लिए हुए थी। इल्ज़ाम है कि इसके दौरान मैंगलोर कुलाची अपने साथियों कामरान अली, इमरान अली, अब्दुल रशीद कुलाची और दीगर अफराद के हमरा वहाँ पहुँचा और मुबैना तौर पर हमला किया। मुतासा अफरीक के मुताबिक बाद माई सीमा को इसके वालिद के घर मुंतकिल किया जा रहा था कि इसे ले जाने वाले लुकमान कुलाची पर मुबैना तौर पर कुल्हाड़ियों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया जबकि फिजा कुलाची लाठियों के वार लगने से जख्मी हो गई। मुतासरा अफरीक का मजीद कहना है कि इसी मुबैना कारोकारी मुकदमे में मैंगलोर कुलाची और इनका बेटा पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके थे, ताहम रिहाई के बाद दोबारा हमला किया गया। वाक़े के बाद माई सीमा कुलाची ने नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। मुतासा अफरीक ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने ना तो वाक़ई की NC दर्ज की है और ना ही FIR का अंदराज किया है। साईं मसलो इहो आहे 2026 6 महीनो पहिरीं तारीख़ साईं असांजी न्याणी जे मथां कारब जो इल्ज़ाम ॾेई करे वॾेरो मैंगलो उन जो पुटु अब्दुल समद, कामरान कोलाची, इमरान कोलाची ऐं ज़फ़र जो पुटु शहज़ादो ऐं वरी अली गौहर जा पुट ऐं अब्दुल रशीद जो पुटु अब्दुल हमीद, इन्हनि से असांजी न्याणी जे मथां कारब जो इल्ज़ाम ॾेई करे कूड़ो इल्ज़ाम मारण जी कोशिशि कई। उन खां बावजूदि असां आयासीं आदिलपुर थाणे ते, असांजी थाणे वारनि कोन ॿुधी। पोइ असां वियासीं DIG साहब वटि, उतां जी असांजी FIR थी, पोइ जवाबदार गिरफ़्तार थिया, उन खां पोइ जवाबदार छॾिजी आया। असांजी न्याणी जे मथां पहिरियों बि हमला खोड़ कयूं। अॼु जेको हमिलो कयो अथऊं असां पंहिंजी न्याणी घरों माना ॿाहिरि रखीसीं, उहो बि मामनि वटि तहफ़्फ़ुज़ लाइ। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमायूं नुमाइंदे नवीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सदर पतोकी आमिर असलम के समात दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोश समेत 6 जराइम पेशा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान SHO थाना सदर पतोकी आमिर असलम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 बदनाम जमाना मंशियात फरोशों समेत 6 जराइम पेशा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 3 किलोग्राम से ज़ायद चर्च बरामद की गई, जबकि कार्रवाई के दौरान संगीन मुकदमा में मतलूब 3 इश्तिहाल मुलजमान और 1 मुलजिम नाजायज़ असला समेत भी गिरफ्तार किया गया। तमाम मुलजमान के खिलाफ इंसदादी मंशियात एक्ट और आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। SHO आमिर असलम का कहना है कि मंशियात फरोशों, इश्तिहारियों और दीगर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सतीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचूहो ने सखर सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल ट्रामा एंड एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ट्रामा सेंटर का नाम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा के तहत कायम किया गया है। सूबाई वजीर सेहत के साथ हमारा रुकन कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद शाह, सखर मेयर सलान शेख भी मौजूद थे। वजीर सेहत अजरा पेचूहो ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो बूस्टर्स मुहिम का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं उर्दू में बात करूँगी प्रेस की वजह से। मैं समझती हूँ सखर बहुत खुशनसीब है कि उन्हें सैयद खुर्शीद शाह जैसा पॉलिटिशियन मिला है जिसने हमेशा कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर सहूलतें जो हैं सखर की लोग आवाम को मिलें। और मुझे ये याद है कि जब वो लेबर के मिनिस्टर थे उधर फेडरल में, तो उन्होंने इधर पैसे ला के NICVD की बुनियाद डाली। SICVD जिसको कहा जाता है, ये बड़ी अस्पताल जो है ये उनके मरून मिल्लत है कि उन्होंने बनवाई है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दूसरी भी बात करना चाहती हूँ कि जो यहाँ जायका की चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसमें भी इनकी काविशें हैं, क्योंकि मैं मिनिस्टर नहीं थी उस ज़माने में जब जायका का फंड आया, ग्रांट आई, और खुर्शीद शाह ने कहा कि सखर में बच्चों की अस्पताल लगनी चाहिए, तो लेकिन उस वक्त वो जो
नारक मंडी इमाम बारगाह कसरे ऑन मोहम्मद मुस्लिम पार्क में बसिलसिला चेहलम हज़रत इमाम हुसैन की मुनासबत से सालाना मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसके इख्तिताम पर शब ज़ुलजना का जुलूस भी बरामद हुआ। मजलिस इलामा प्रोफेसर कमर अब्बास मुजाहिद, ज़ाकिर अहले बैत इमदाद हुसैन अबूजरी और मौलाना मुसरत हुसैन हैदरी ने खिताब किया। मुकर्रिर ने शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों और सीरत इमाम हुसैन पर रोशनी डाली है। मजलिस के इख्तिताम पर शब ज़ुलजना का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। मजलिस इलामा प्रोफेसर कमर अब्बास मुजाहिद, ज़ाकिर अहले बैत इमदाद हुसैन अबूजरी और मौलाना मुसरत हुसैन हैदरी ने खिताब किया। मुकर्रिर ने शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों और सीरत इमाम हुसैन पर रोशनी डाली। मजलिस के इख्तिताम पर शब ज़ुलजना का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। अज़ादारान ने ख्वानी और मातमदारी की, जबकि जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के भी मौसम इंतजाम किए गए थे। जुलूस हाजी मलिक बरकत अली मरहूम की रिहाइश का इख्तिताम पजीर हुआ। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, नामालूम मोटरसाइकिल, 2 डाकू शहरी से हज़ारों रुपये नकदी और कीमती सामान छीन के फरार हो गया। खानका डोगरा के नवाही गांव शेरू का रिहायशी नफीस नामी शहरी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर वापस जा रहा था कि शेरू के रोड पर पीछे से 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने असला के जोर पर शहरी को रोक लिया और शहरी से हज़ारों रुपये नकदी, मोबाइल फ़ोन और कीमती सामान छीन कर फरार हो गया। मुतासर शहरी नफीस का कहना है कि इससे पहले भी इसी जगह डकैती मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस डाकुओं को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने डीपीओ शेखुपुरा से चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुतासर शहरी ने दराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त थाने में जमा करवा दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फरूकाबाद गया जी सेलमैनी करके ते दोपहरे 2:30 पौने 3 का टाइम है, वापस आ रहा वा तो 1 किलोमीटर गाँव तो अंदर जाके मेरे पीछे डाकू आए ने, मैनू उन्होंने पिस्टल तानिया तो मेरा पर्स लै गए ने। पर्स मेरा 35,000 रुपया सी, नाल मेरा मोबाइल जेब च, उस तो अलावा मेरे शनाख्ती कार्ड जे, ATM जे और मेरा लाइसेंस वगैरह जे। तो इसी हफ्ते में 4 वारदातें हुई हैं और डकैतियाँ हुई हैं। लिहाजा मेहरबानी है जी, मेरी जो सामान गया मेरा वापस करवाया जाए, मेहरबानी। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना रेंज पुलिस ने DIGP नासिर आफ्ताब पठान की दिलेराना क़यादत में गुज़िश्ता 34 माह के दौरान जुर्म पेशनासी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करते हुए नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। पुलिस के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक इस अरसे में 3,375 पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 232 डाकू हलाक हुए, जबकि हलाक होने वालों में 15 इनाम याफ्ता और इश्तिहारी मुलज़मान भी शामिल थे। इसके अलावा 653 डाकू और जुर्म पेशा अनासिर ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए और 555 जुर्म पेशा गैंग्स का खात्मा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 3,371 क्रिमिनल्स, 20,200 इश्तिहारी और 30,300 रूपोश मुलज़मान समेत मजमूई तौर पर 43,500 मुलज़मान को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 19 हैंड ग्रेनेड, 10 G3 राइफलें, 150 क्लाशनकोफें, 2,205 पिस्तौल, रिवॉल्वर, 338 शॉर्ट गन्स, 5 शेल और 30,300 मुख्तलिफ बोर का सिलसिला और एम्यूनेशन बरामद किया गया। मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों में 3,135 किलोग्राम चर्स, 3 किलोग्राम अफ्यून, 48 किलोग्राम आइस, 4 किलो 395 ग्राम हीरोइन, 44,300 किलोग्राम गुटखा, 3,190 किलोग्राम भंग और 10,500 लीटर शराब कब्जा में ली गई। रेंज पुलिस ने 344 मुखबियों को बाजियाब कराया, जबकि जदीद और टेक्निकल तरीक़ाकार के जरिए 2,771 अफराद को अगवा होने से भी महफूज बनाया। इसी तरह निजात मेहरान ऑपरेशन के दौरान 345 से ज़ायद मुलज़मान ने कानून के सामने सरेंडर किया। अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान 38 पुलिस अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 102 एहलकार ज़ख्मी हुए। DIG नासिर आफ्ताब पठान की हिदायत पर पुलिस अफसरान और एहलकारों के फलाह बहबूद के लिए मेडिकल ग्रांट्स, रिटायरमेंट ग्रांट्स और शुहदा मरहूम एहलकारों के वर्सान में करोड़ों रुपए की इमदादी तकसीम की गई। अलावा जीन कंप्लेंट्स सेल, इंक्वायरी सेल, वीमेन प्रोटेक्शन सेल और पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर्स में आने वाले हज़ारों शहरियों की शिकायत सुनी गई और इनके मसाइल के बरवक्त हल के लिए मौसर इकदाम किए गए। खबर शामिल करते हैं ननकाना से। ऑन न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद अवैस सादी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम के तहत ज़िला ननकाना साहिब में ज़रिए राजी अलाट की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना रना हमीद, DPO अरसलान जाहिद, मेंबरान सूबाई असम्बलीज़ समेत दीगर ज़िले अफसरान की शिरकत। अफसरान और मेंबरान असम्बलीज़ ने अलाटीज़ में सर्टिफिकेट तकसीम किए। पहले मरले में ज़िला ननकाना साहिब के 40 मुस्तहिक अफराद कुरंदाजी के ज़रिए कामयाब करार। मुस्तहिकीन को 10 साल के लिए 5 एकड़ तक ज़रई अराजी लीज़ पर फराहम की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने स्कीम के तहत फ़ी एकड़ सालाना किराया सिर्फ ₹1 मुकर्रर कर दिया है। ज़मीन और मुस्तहिक अफराद को माशी खुद मुख्तारी फराहम करना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। स्कीम के तमाम मराहिल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर मुकम्मल किए गए। मुस्तहिक अफराद का इंतखाब सूबाई सतह पर कंप्यूटराइज्ड कुरंदाजी के जरिए किया गया। ज़िला की तीनों तहसीलों में
درخواستوں کی وصولی کے لیے انفارمیشن ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ سکروٹنی کمیٹیوں اور ضلعی اپیلوں کے ذریعے درخواستوں کی شفاف جانچ پڑتال کی گئی۔ سرکاری ملازمین اور 10 مرلے سے زائد جائیداد رکھنے والے افراد اسکیم کے اہل نہیں الاٹ کی گئی ذریعہ راضی فروخت کرائے گئے گروی نہیں رکھی جا سکے گی۔ صرف کاشتکار کی اجازت ہوگی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم زرعی پیداوار میں اضافے اور دیہی معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ضلع انتظامیہ اسکیم پر شفاف امن درآمد اور اراضی کے مؤثر استعمال کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وژن حقیقی مستحقین کو ریاستی فلاحی اسکیموں سے براہ راست مستفید کرنا ہے۔ اپنا کھیت اپنا اسکیم بے روزگار روزگار اور بے زمین خاندانوں کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہوں گی۔ پنجابی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس چیف ایگزیکٹو آفیسر روڈا عمران امین اور سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی مشترکہ صدارت میں منعقد ہوا، جس میں حکومت پنجاب کی جانب سے صحافی برادری کو چھت فراہم کرنے کے لیے صحافی کالونی فیز 2 کو کٹار بند روڈ سے منتقل کر کے چار باغ اسکیم میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ منصوبے کو پہلے سے منظور شدہ ماسٹر پلان کے مطابق بنایا جائے گا۔ منصوبے کا سابق پلان ہی نافذ العمل رہے گا۔ باغ اسکیم جے بلاک کا ماسٹر پلان ایڈوانس فیس اور اقساط پرانی طے شدہ معاہدے کے مطابق وصول کیے جائیں گے۔ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن فیز 2 پلاٹوں کے لیے اہل صحافیوں کی فہرست فوری طور پر روڈا کو فراہم کرے گا۔ روڈا پلاٹوں کے اہل صحافیوں کو باضابطہ اطلاع نامہ جاری کرے گا۔ ڈیولپمنٹ چارجز براہ راست روڈا وصول کرے گا اور صحافی کالونی فیز 2 کے ہی قواعد ضابط پلاٹ کے اہل صحافیوں پر لاگو ہوں گے۔ صحافی کالونی فیز 2 کی بروقت ڈیولپمنٹ پلاٹوں کا پوزیشن سمیت دیگر مراحل کو بروقت مکمل کرے گا۔ اس موقع پر صدر ارشد انصاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، سیکرٹری انفارمیشن اور روڈا کے CEO کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حکومت پنجاب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے لاہور پریس کلب کے ممبران صحافیوں کے لیے فیز 2 کا جو اعلان کیا تھا وہ آج پائے تکمیل کی جانب تیزی سے رواں دواں ہے۔ وزیر اطلاعات اور CEO روڈا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے صحافیوں کے لیے شہر کے اندر خوبصورت مقام کا انتخاب کیا۔ پوری صحافی کمیونٹی کی حکومت پنجاب کے اس اقدام کو سراہتی ہے۔ انہوں نے فیز 2 میں شامل صحافیوں کو بھی مبارکباد دی۔ اجلاس میں صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، جنرل سیکرٹری لاہور پریس کلب افضال طالب، پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر عدنان رشید کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد حسین، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز روڈا کرنل عابد لطیف سمیت دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز نے علی رضا آباد میں واقع مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دورے کا بنیادی مقصد کلینک میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور مجموعی انتظامی امور کا باریک بینی سے جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے مختلف وارڈز اور سیکشنز کا معائنہ کرتے ہوئے انتظامیہ کو سخت ہدایات جاری کی، مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن طارق شبیر اور متعلقہ حکام نے DC لاہور کو کلینک کے آپریشنز، مریضوں کی یومیہ تعداد اور مفت ادویات کی فراہمی کے طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی۔ محمد علی اجاز نے وارڈز اور ادویات کے اسٹور کا خود معائنہ کیا اور ہدایت کیا کہ ادویات کا اسٹاک ہر وقت مکمل رکھا جائے تاکہ کسی بھی مریض کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے طبی عملے کی حاضری اور ڈیوٹی روسٹر کو باقاعدگی سے چیک کرنے کا حکم دیتے ہوئے واضح کیا کہ فرائض میں غفلت اور غیر حاضری ہرگز برداشت نہیں کی جائے۔ انہوں نے کلینک میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے اور انتظامی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی تاکید کی، جبکہ عملے کو خصوصی ہدایت کی ہے کہ مریضوں کے ساتھ ان کا رویہ مثالی اور ہمدردانہ ہونا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوامی صحت کے لیے تمام طبی انتظامی وسائل کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لایا جا رہا ہے اور وہ خود ان تمام امور کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر COMCL کلیم یوسف اور اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن طارق شبیر بھی موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔